A very good evening, everyone. I am Shourodip Odhikari, and it's my great pleasure to warmly welcome all of you to day 2 of our webinar series organized by Modok Trainer Academy. We are truly delighted to have such an enthusiastic and thoughtful audience joining us today for this insightful session titled Nature's Retaliation. Today's topic invites us to reflect deeply on our relationship with the environment and to understand how our actions shape the world we live in. This discussion isn't only timely but essential, especially in an age where environmental awareness is no longer optional but highly necessary for our collective future. We are deeply honored to have with us an eminent scholar and distinguished academician, respected Professor Monotosh Dasgupta, who will be guiding us through today's enlightening session. Professor Dasgupta serves as advisory board member of Modok Trainer Academy and had a long and illustrious academic journey. He has been associated as Ramakrishnananda Chair Professor at the Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gold Park, Kolkata, and previously served as professor at Presidency College and in other colleges and universities. Even after retirement, he continued contributing to academia by teaching at various universities. His scholarly excellence is reflected in his remarkable authorship of around 40 books, which speaks volumes about his dedication to knowledge and research. With such a vast reservoir of wisdom and experience, we are certain that today's session will enlighten us, inspire us, and encourage us to think more responsibly about nature and our role within it. Now, I humbly request our today's respected speaker, Professor Monotosh Dasgupta sir, to kindly begin his today's enlightening session. Thank you. স্যার আনমিউট করব স্যার একটু আনমিউট করতে হবে সাউন্ডটা হ্যাঁ হয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে না ঠিকই। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ শ্রী সৌরদেব অধিকারী ফর এ কাইন্ড ইন্ট্রোডাকশন। আর ওই যে বলছিলাম বড় আশা করে এসেছি গো, কাছে ডেকে লাও, আমাদের মাতৃভাষা দিবস এসে গেল। কাজেই we are charged with our beauty and essence of মাতৃভাষা। কাজেই আজকের ইন্ট্রোডাকশনটা ইংরেজিতে হলো, আমি ওই বাংলা ইংরেজি মিলিয়েই বলবো। এখন বিষয়টা এত বিরাট যে সত্যি বলতে কি কোথা থেকে শুরু করা যাবে আর কোথায় শেষ এইটি ধরাও একটুখানি মুশকিল। আমি কতগুলি বিষয় ছুঁয়ে যাব, পরবর্তীকালে হয়তো আবার অন্য একটি অধিবেশনে আরো কিছু কথা আমাদের
বলতে হবে বা বলার অবকাশ থাকবে। আমাদের এই যে ক্লাসগুলো মানে বক্তৃতাগুলো হচ্ছে, আগেও হয়ে গেছে এবং আজকে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে বা বলা যেতে পারে চলতে থাকবে, সিরিজ অফ লেকচার্স। তার শীর্ষক রয়েছে রিটালিয়েশন অফ নেচার। এখন এই রিটালিয়েশন অফ নেচার বললেই যে কথাটি আমাদের মনে আসে সেটা হচ্ছে খুব চলতি কথা, এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন। কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনটাও ঠিক উপযুক্ত অভিধান নয়, ইট ইজ নট এ সুটেবল টার্ম। আমাদের যেটা বলা উচিত সেইটা হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টাল ডিস্টারবেন্স। রিটালিয়েশন বললো অনেকটা ফিউরিয়াসনেস বা ফিউরি বোঝায়, সমস্ত দিক থেকে বোঝা যায়। Disturbance of this till 1960s, সেই সময় পর্যন্ত এই ধারণাটা খুব বেশি ছিল না। After that, actually scientists became concerned with this retaliation of nature, that is a kind of ভুল বোঝাবুঝি, misunderstanding between mankind and nature. এখানে একটা এর আগে বলতে গেলে কি ছিল, এর আগে বলতে গেলে ছিল যে নেচার আর মানুষের মধ্যে দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, এইরকম একটা ধারণা। এবং ম্যান ইটসেলফ ওয়াজ এ পার্ট অফ নেচার। কাজেই তাদের মধ্যে যে একটা আদান প্রদানের মধ্যে একটি ভারসাম্য, এটি হচ্ছে কি টার্ম আমাদের বক্তব্যে, ভারসাম্য বা ইকুইলিব্রিয়াম ছিল। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে আচ্ছা, ফুলের তো গন্ধ বেরোয়, ফুলের গন্ধ কোত্থেকে বেরোয়? এসেনশিয়াল অয়েল, এবং এসেনশিয়াল অয়েলগুলো ভোলাটাইল, উদ্বায়ী। সেই জন্য উদ্বায়ী ওই এসেনশিয়াল অয়েল বেরোচ্ছে বলে আমাদের নাকে আসছে, আমরা গন্ধ পাচ্ছি। তাহলে যদি ফুল থেকে কোনো জিনিস বেরিয়ে আসে তাহলে ফুলের ওজন কমবে তো? তাহলে সত্যি একটি ফুল যদি আমি আমার টেবিলে রাখি এবং তার গন্ধ আমি পাই, তাহলে তার গন্ধ ওজন কমারই কথা। কিন্তু যদি ফুলটি গাছে থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হবে? তখন কি ওজন কমবে তার? না, তখন কিন্তু ওজন একই থাকবে, ভর বা ওজন যাবে, আমরা চলতি কথায় ওজন বলি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভর, ও একই থাকবে। কেন না, যে বেগে ওই গন্ধ তেলটা, উদ্বায়ী তেলটা, উদ্বায়ী পদার্থটা বেরিয়ে আসছে, ঠিক সেই বেগেই ওইটি তৈরি হচ্ছে আবার বাই ফিজিওলজিক্যাল প্রসেসেস, শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সেটি তৈরি হচ্ছে ফুলের মধ্যে। ফলে ভর বা ওজনটি স্থির থাকছে। এই প্রকৃতি এবং মানুষের এই মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক এই জিনিসটি ঘটছিল। আমরা প্রকৃতির থেকে কিছু নিচ্ছিলাম বা প্রকৃতি আমাদের কিছু দিচ্ছিল, আমরাও আবার প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম। অ্যাজ এ রেজাল্ট, an equilibrium
was being maintained. ফলে there was no disturbance. এইখানে আমরা একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা আনতে পারি। সেইটা হচ্ছে 1864-তে in 1864-65 ফরাসি পদার্থবিদ লা চ্যাটেলিয়ার, যার পুরো নাম অরি লুই লা চ্যাটেলিয়ার, জীবৎকাল 1850 থেকে 1918, এবং জার্মান ফিজিসিস্ট পদার্থবিদ কার্ল ফার্দিন্যান্দ ফন ব্রাউন, জীবৎকাল 1850-1915। 1909 সালে ফন ব্রাউন নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন মার্কনির সঙ্গে। 1864-এ লা চ্যাটেলিয়ার প্রথম তত্ত্বটি দেন, যেটিকে বলা হয় প্রিন্সিপল অফ মোবাইল ইকুইলিব্রিয়াম। 40 নু সামনে বা গতি সাম্যাবস্থার নীতি। পরের বছর ফন ব্রাউন ওইটি আবার নতুন করে বলেন, সেই জন্য দুজনের নামেই চলে। তবে পরবর্তীকালে লা চ্যাটেলিয়ার যেহেতু এটাকে আরো বিস্তৃত করেছিলেন বলে মোটামুটি অনেকে লা চ্যাটেলিয়ার প্রিন্সিপলই শুধু বলেন। এটি নিয়ে কিছু কাজ হয়েছে। ইকোনমিক্সে, অর্থনীতিবিদ্যায় তো দ্বিতীয় যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন সামথ্রাটি এই কাজের উপরে। গণিত শাস্ত্রেও এই নিয়ে কাজ হচ্ছে, আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে তো এর ব্যবহার আছেই। সমাজবিদ্যায় এটি প্রযুক্ত হতে পারে। ইট ইজ এ ইউনিভার্সাল ল, ইউনিভার্সাল প্রিন্সিপল। আমরা এইটাকে ব্যবহার করছি সমাজবিদ্যায়। আগের একটি বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যে এইটিকে ভিত্তি করেই ইকুইলিব্রিয়াম থিওরি অফ লিডারশিপ বের হয়েছিল। দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোলাবোরেটরস এটা তৈরি তারা উদ্ভাবন করেছিলেন। এটি কি বলছে? বলছে যে if a factor of a mobile equilibrium changes or tends to change so that the equilibrium gets disturbed, then the other factors would change or tend to change so as to nullify the change that has occurred. একটি গতিশীল সামনে কোনো একটি উপাদান যদি পরিবর্তিত হয় বা পরিবর্তিত হবার প্রয়াস করে, তাহলে অন্য উপাদানগুলো পরিবর্তিত হবে বা পরিবর্তিত হবার চেষ্টা করবে, যাতে করে যে পরিবর্তনটি হয়েছে সেটি প্রত্যার্পিত হয়, অর্থাৎ আবার সাম্যাবস্থাতে ফিরে আসে। তাহলে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে নিয়ে আগে, তাহলে বোঝা যাবে যে মানুষের দেহটা তো একটা মোবাইল ইকুইলিব্রিয়াম। তো এখানে এই কথা বলছি আমি, হঠাৎ আমার মুখে একটা মশা ঢুকে পড়লো, ইকুইলিব্রিয়ামটা ডিস্টার্ব হয়ে গেল। আমি তখন হাসতে কাশতে শুরু করলাম, অর্থাৎ এটা কিন্তু আমার
ন্যাচারাল এফার্ট, অর্থাৎ আপনা থেকেই হাঁচি কাশি অর্থাৎ আমার এই বডিটা ওটাকে বের করে দিতে চাইছে। ঠিক তেমনি যদি নাকি কোন একটা দেহে একটি বিষ ঢোকে তাহলে কি হবে? বিষক্রিয়া প্রথম কি হবে? বডি ওটা বের করে দিতে চাইবে। খাবার সঙ্গে যদি কোনো বিষ ঢোকে, আমরা যাকে বলি ফুড পয়জনিং, ওইটার কিছু নয়, ওটা শরীরেরই প্রয়াস ওই বিষটাকে বার করে দেওয়া, যাতে করে শরীর আবার সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে। তার মানে একটা ইনার সাস্টেনেবিলিটি রয়েছে সিস্টেমটার মধ্যে। সে চাইছে টু নালিফাই দি চেঞ্জ, অন্য ফ্যাক্টর গুলো। যদি না পারে তখন কি হবে? তখন বডির ক্ষেত্রে সুকাম টু ফেটালিটি। তখন আর উপায় থাকবে না, আর প্রত্যর্পণের উপায় থাকবে না। তো এখন এই নেচারের ক্ষেত্রে ঠিক সেইটি হয়েছে। আগে এই তাহলে ধাপ কি? কয়েকটা পরপর ধাপ আমরা বলতে পারি। কিরকম ধাপ? না, প্রথম যে ধাপটা সেটা তো আমরা আগেই বলে নিলাম, যে সেই ধাপটা হচ্ছে মানুষে এবং প্রকৃতিতে একটি সাম্যাবস্থা, বা সোজা কথায় বোঝাবুঝি পড়া ছিল। দেবে আর নেবে, মিলাবে মিলিবে, কাজেই কোনো রকম অসুবিধে ছিল না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা গেল যে দ্বিতীয় ক্ষেত্র, কিংবা আমরা যেটাকে বলি ডিস্টারবেন্সের প্রথম অবস্থা, সেখানে কি হলো? সেখানে হলো ডিসপ্লেজার অফ নেচার। মানুষ বড্ড বেশি এক্সট্রাক্ট করতে শুরু করলো, প্রকৃতির ওপর জবরদস্তিটা মানুষের বেড়ে গেল। এই জবরদস্তিটা বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রকৃতিরও রাগ হলো। তখন মানুষ আবার বুঝলো, তখন মানুষ অ্যাডুলেশন অর্থাৎ তোষামোদের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতিকে তোষামোদের মধ্য দিয়ে আবার সেই সাম্যাবস্থা ফিরে আনার প্রয়াসী হলো। এইবার কি হলো? না, মানুষ এত বেশি এই যে এক্সট্রাকশনটা, এত বেশি প্রকৃতির উপর অত্যাচার পর্যবসিত হলো, এত বেশি হলো যে এইবার নেচার প্রত্যাঘাত শুরু করলো, রিটালিয়েশন ইন দি ফর্ম অফ ফিউরি অফ নেচার। এই নেচার, ফিউরি অফ নেচার তখন কি হলো? মানুষও রিটালিয়েশন করলো, মানুষও তখন প্রত্যাঘাত করলো। কেননা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আবার একটা কিন্তু সাবডিউড একটা, মানে কি বলবো, টার্মটা কি বলা যায়, একটা সাবডিউড, মানে চ্যালেঞ্জের ব্যাপার ছিল। কিরকম চ্যালেঞ্জ? প্রকৃতি মানুষকে অনেক কিছু দেয়নি, মানুষের গায়ে লোম দেয়নি, শীতে গরমে নিজেকে আত্মরক্ষা করবে কি করে? মানুষের নখগুলো এমন করে দিল যে একটু বড় হলে পরে সেই নখ ফ্র্যাজাইল হয়ে যায়। কৃন্তক দাঁতটি, কাটিং টুথ যেটি, সেটি অনেক ছোট হয়ে গেল। এরকম অনেক কিছুই তাকে দেয়নি। হ্যাঁ, তার বদলে একটা জিনিস যে দিয়েছিল সেটি হচ্ছে তার এই মস্তিষ্কটি। ফলে নেচার যখন ফিউরিয়াস হলো, মানুষও ফিউরিয়াস হলো, একটা চ্যালেঞ্জের ভাব এলো।
এই চ্যালেঞ্জের ভাব আসাতে তখনও মোটামুটি একটা সাম্যাবস্থা ছিল, কিন্তু থার্ড স্টেজে এবার নেচার আর সহ্য করতে পারল না। তখন মানুষকে অতিক্রম করে নেচার একেবারে ফিউরিয়াস হয়ে গেল। এখন মানুষকে ভাবতে হচ্ছে, ওই যে মানুষের আর কিছু না, বুদ্ধিটা তো আছে, ভাবতে হচ্ছে যে কি করা যায়। প্রথমে সে ভেবে নিল একটা কিছু করতে হবে, এবং কি করতে হবে এইটে সে খুঁজতে শুরু করলো। এইটি আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পারি। আমরা প্রথমেই নিই আমাদের বর্তমান যে কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে এই মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে কিরকম ভাবে এই বোঝাপড়ার বিভিন্ন যে ধাপগুলি কিভাবে আসছে। প্রথম অবস্থায় প্রকৃতি দিচ্ছে, হ্যাঁ একেবারে দিত না, প্রকৃতি ফলিয়ে রেখেছিল, মানুষ আবিষ্কার করলো। এবার মানুষ আবিষ্কার করে কিভাবে সেগুলো ফলাবে সেইটি আবিষ্কার করলো। প্রথমে তার ব্যবহার আবিষ্কার করলো, তারপরে কিভাবে সেইটি ফলাবে সেইটি আবিষ্কার, কৃষি আবিষ্কৃত হলো। এই কৃষি আবিষ্কৃত হওয়া যখন হলো, তখন প্রকৃতি তাকে দিচ্ছে। ওই সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আছে না, বসুমতী কেন তুমি এতই কৃপণা, কত ঘোরাঘুরি করি পাই শস্য কণা, বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি, শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী, আমার মহিমা তাতে নিতান্তই ছাড়ে, বাড়ে, তোমার মহিমা তাতে নিতান্তই ছাড়ে। অর্থাৎ হ্যাঁ একটু পরিশ্রম করে তোমাকে বাবু এই শস্য আমার জন্মাতে হবে। এইবার কি হলো, সেই জন্য মানুষ বললো যে হ্যাঁ ঠিক আছে, প্রকৃতি যখন দিচ্ছে এমন আমাকে তো ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতি আমাকে যখন শস্য দিচ্ছে, তাকে শস্য যে জন্মাবার, ঠিক যেমন মাতৃস্তন্য শিশু যখন পান করবে, সেই মাতৃস্তন্য শেষ হলে আবার সেটি তৈরি হবার ব্যবস্থাও তো থাকবে, তার মায়ের সেই জন্য নারিশমেন্ট দরকার। সেই জন্য কি করলো, তারা ঠিক করলো লাইফ ইজ টু বি লেফট ফ্যালো এভরি থার্ড ইয়ার, প্রত্যেক তৃতীয় বছরে জমিটিকে ফেলে রাখো। তার ফলে কি হতো, ন্যাচারাল রিপ্লেনিশমেন্ট অফ ম্যানিওরস। অসুবিধা কিছু ছিল না। কিন্তু তারপরে মানুষের সংখ্যা, পপুলেশন গট রাইজিং, মানুষের বেশি খাবার দরকার হলো, বেশি মানুষের বেশি খাবার দরকার হলো। তখন আর ওই যে জমি ফেলে রাখা, এটা তখন বিলাসিতা মাত্র। হ্যাঁ, তার পরিবর্তে সে ওই যে ইন্টারভিনিং পিরিয়ড, that intervening period there was human and natural attempts for replenishment of manuring, and nature had no disagreement. প্রকৃতির কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্তু এমন দিন এলো তখন মানুষ from one land he began or he tried to procure more than one, that is 2, even 3 crops a year, and there was no gap in between 2 crops, or in between rather 2 cropping, cultivation.
তারপরে কি হলো, সে তাতে যখন কুলোচ্ছে না, তখন মানুষ আর্টিফিশিয়াল ম্যানিউরিং এর দিকে গেল। এই সেটা খুব সম্ভব 18 বোধ হয় কি 19-এ, হ্যাঁ, সেখানে ফ্রিটজ হাবেল তিনি অ্যামোনিয়া তৈরি করলেন ফ্রম নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন অফ এয়ার। তার সাইটেশনে নোবেল কমিটি লিখলো, আই এম সরি, 1918 নোবেল পুরস্কার পেলেন। সেই সাইটেশনে লিখলো কমিটি যে হিয়ার ইজ এ ম্যান হু ক্যান প্রিপেয়ার ব্রেড ফ্রম এয়ার। এই অ্যামোনিয়ার থেকে অ্যামোনিয়াম সালফেট, তারপরে ওই জায়গায় সুফলা, ওটাকে কি হচ্ছে, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, এই বয়সের ধর্ম আর কি, চট করে ভুল হয়ে যায়। তো এই ফার্টিলাইজার এলো, তো এই ফার্টিলাইজার জমির নেচারকে দিল নষ্ট করে, ক্রপস গুলো এবার নষ্ট হতে শুরু করলো। প্রথম স্বাদের দিকে নষ্ট হলো, তখন আবার মানুষ গেল বিটিএইচটির দিকে, সেগুলো অনেক বিটিএইচটি আবার মানুষের কেউ বলে ক্ষতি করে না, কেউ বলে ক্ষতি করে, সেটার দিকে আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু এই রকম ভাবে এই রাশেটেলিয়ার এন্ড ফন ব্রাউন প্রিন্সিপল অর্থাৎ ইকুইলিব্রিয়ামটাকে তারা আনতে চেষ্টা করছে। নেচার আর ম্যান, দেয়ার ইজ এ টাগ অফ ওয়ার যেন হচ্ছে আর কি। এই টাগ অফ ওয়ারে কে জিতবে, এটাই হলো এখন কথা। মানুষকে জিততে হবে, কেননা মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন। আর মানুষ বুঝে গেছে যে নেচারকে ফিউরিয়াস করে মানুষ বাঁচতে পারবে না। দেয়ার শুড বি এ ফেয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন ম্যান অ্যান্ড নেচার। এই হচ্ছে আমাদের মানুষের গাফিলতি বলুন নাকি মানুষের অন্যায় কাজ বলবো, নাকি একটা অংশের প্রয়াস। আর্টিফিশিয়াল ম্যানিউরিং যদি আমরা বন্ধ করতে চাই, তাহলে তা অল্টারনেটিভ মানুষই কিন্তু আবিষ্কার করলো। মজাটা হচ্ছে ওই যে আগেই বলেছি, মানুষ তো বুঝে গেছে যে মানুষকে টিকে থাকতে হবে, আর টিকে থাকতে গেলে মানুষকে অ্যাপিসমেন্ট অর্থাৎ প্রকৃতিকে তোষামোদ করে না হলেও তো প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে তাকে। স্বামীনাথনের সঙ্গে আমার 3বার কথা হয়েছিল, 3বারই আমি স্বামীনাথনকে একটি প্রশ্ন করেছিলাম, হোয়াট ইজ ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট গ্রিন ম্যানিউরিং অফ নীলরতন ধর, প্রফেসর নীলরতন ধর, যিনি তার নাম নোবেল অ্যাওয়ার্ডের জন্য প্রস্তাবিত হয়ে, কিন্তু এই হচ্ছে অবস্থা। তো এই যে গেল কাল্টিভেশনের দিক, তাহলে দেখুন এই একটা আমরা দেখছি যে নেচারের রিটালিয়েশন, মানুষের আবার চ্যালেঞ্জ টু কমব্যাট, এবং এখন আবার একটা কম্প্রোমাইজের প্রয়াস আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাক, মানুষ একটা জিনিস তো বুঝে গেছে, তাকে টিকে থাকতে গেলে প্রকৃতিকে যে একেবারে
কিউরিয়াস করলে চলবে না, সেটা সে জেনে গেছে। কাজেই একটা অংশ বিজ্ঞানীদের তারা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন যে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ফিরিয়ে আনা, সেই ইকুইলিব্রিয়ামটাকে রিএস্টাবলিশ করা, এবং আমাদের স্বার্থে, আমাদের বেঁচে থাকার স্বার্থে। ওই যে সুকান্তর কথা আছে, এই পৃথিবীকে, হ্যাঁ, আগামী প্রজন্মের জন্য, আগামী শিশু যার আজকে জন্ম হলো, এই শিশুকে এই পৃথিবীকে সেই শিশুর জন্য আমরা বাসযোগ্য করে যাব, এই হবে আমাদের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার সে তো নিয়ে ফেলেছে, কাজেই সে প্রয়াস চলছে। এবার যদি আমরা অন্য একটা ক্ষেত্রে আসি, জল। জল, এই দেখুন না কেন, কিছুদিন আগেও, 1960-এর কথা তো বাদই দিলাম, কিছুদিন আগেও এই জল নিয়ে খুব সমস্যা, যে কখন আমাদের পড়তে হবে তা তো আমাদের জানা ছিল না। আমরা কথায় কথায় বলতাম না, 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল। কাজেই জলের মধ্যেই তো আমরা বাস করছি। কাজেই জলের যে ঘাটতি হবে বা ঘাটতি হতে পারে, এই জিনিস আমাদের কখনো ধারণা ছিল না তো। কিন্তু এখন কি দেখা যাচ্ছে না, আমাদের দেশের কথাই যদি আমরা ধরি, তাহলে পরে দেখব যে গত বছরই তো হায়দ্রাবাদের একটা অংশে, বেঙ্গালুরুর একটা শহরে জলের কি ভীষণ ক্রাইসিস দেখা দিল। There was a severe crisis of water. জলের রেশন তৈরি করতে হলো। জলের রেশন তো, জলের জন্য ট্যাক্স, ওয়াটার ট্যাক্সও অনেক জায়গাতে বসেছে, আমাদের এখানেও ট্যাক্স বসেছিল, কিন্তু সেই ট্যাক্স বহুবার এদিক ওদিক করে শেষমেশ ট্যাক্স বসেছিল, তারপরে ট্যাক্স বিলের সঙ্গে নেওয়া হতো। সেই ট্যাক্স আবার এখন দেখা যাচ্ছে যে কর্পোরেশন নতুন করে এবার বকেয়া জলের ট্যাক্স বিল আদায় করার প্রয়াস করছে। এখন এই যে ওয়াটার ওয়াটার যাচ্ছে কোথায়, কেন ওয়াটারের ক্রাইসিস হলো? এই যে পলিউশন যেটাকে আমরা বলি, বা যে ডিস্টারবেন্স আমি যেটাকে বললাম, ইট ইজ এ ভাইস অফ সিভিলাইজেশন। এটি সভ্যতার অভিশাপ। মানুষ সভ্য হচ্ছে এবং পলিউশন বাড়ছে। সেই জন্যই বলছি, মানুষ তো আবার পেছনে ফিরে যেতে পারবে না এবং অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতেও পারবে না। কাজেই মানুষ একসময় না একসময় যে থেমে যাবে, সেটাও উপায় নেই। তারা তো পলিউশন বন্ধ করতে গেলে সভ্যতার অগ্রগতি রুদ্ধ হতে হবে। কাজে আমাদের মোটো হবে টু কিপ দিস পলিউশন অর ডিস্টারবেন্স অ্যাট এ মিনিমাম। এখন এই যে আরবানাইজেশন, মজার হচ্ছে, পৃথিবীতে একটা ইকুইলিব্রিয়াম ছিল, কতটুকু গাছপালা, কতটুকু জল, কতটুকু ওপেন ল্যান্ড, গ্রাসি ল্যান্ড, কতটুকু ডেজার্ট। এই দেখুন, যেখানে আমরা এর বত্যয় করতে চেষ্টা করেছি সেখানে গোলমাল হয়েছে। একটা এক্সাম্পল দিই, রাজস্থানে মরু অঞ্চলে টু ফস্টার কাল্টিভেশন ইন্দিরা নহর তৈরি করলো, সেই ইন্দিরা ক্যানেল, বিরাট সুন্দর ইন্দিরা ক্যানেল। এই উইথ দি সেটিং অফ দিস ইন্দিরা ক্যানেল, Aadhi in Delhi was almost stopped. Aadhi in Delhi almost stopped. এবং this Aadhi, it was a natural phenomenon which used to combat the very scorching summer, scorching rays of summer. তীক্ষ্ণ রৌদ্রকে প্রতিহত করার জন্য
এই যে আঁধি তৈরি হতো, বিরাট ধুলোর ঝড়, যাযাবরের সেই বই আছে দেখবেন, যে যাযাবর সে দিল্লি গিয়েছিল, সে প্রথম দিল্লি ভ্রমণ কাহিনী, তার মধ্যে সেই আঁধির কথা আছে। সেই আঁধি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ওই ইন্দিরা নহরের জন্য। অর্থাৎ পৃথিবীতে কতটুকু শ্যামলিমা আর কতটুকু মরুভূমি, এটি কিন্তু একেবারে বাধা রয়েছে, একটা ইকুইলিব্রিয়াম ছিল। আমরা কি করলাম? আমরা মেটালিং অফ রোড, এই যে মানুষ বাড়ছে, এর জন্য হ্যাবিটেশন তৈরি করছি, নতুন আরবানাইজেশন হচ্ছে, নতুন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, এই যে কংক্রিটাইজেশন অফ দিস ল্যান্ডস, এতে কি হচ্ছে? জলের পেনিট্রেশন into the lower level or into the ground rather came to a stop on different spots. কিছু কিছু জায়গাতে জল ঢোকাই তো বন্ধ হয়ে গেল, জল তো ভেতরে যাচ্ছে না, ফলে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল was sinking. Has been sinking for a long time. ফলে এবার ওয়াটার ক্রাইসিস। এখানে একটা অসাধারণ কথা আছে। এই কিছুদিন আগেই একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে, সেই রিপোর্টে বলাই হয়েছে যে ওয়াটার ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ফর ওয়াটার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেলথ, এর যে পেপার, যেটা জানুয়ারি 226, তারা বলছে যে ভীষণ রকম ওয়াটার ক্রাইসিস আসছে এবং হায়ার টেম্পারেচারের স্কর্চিং রেজ, হিটেড সামার, এর অত্যাচার সহ্য করতে হবে আগামী দিনে। প্রি শিল্প বিপ্লব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশনের আগে যা ছিল তার ডবল পৃথিবীবাসীকে, এবং সেই যে ডবল পৃথিবীবাসী, তার মধ্যে ভারতবর্ষ আছে। জল স্কেয়ার্স হয়ে যাবে। জল যদি স্কেয়ার্স হয় তাহলে কি অবস্থা হবে? এই একটি অসাধারণ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। হয়তো লোকে বলবে যে আপনারা কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ টানেন। মজাটা হচ্ছে, দেখুন, লাল গ্রহ মঙ্গল, মঙ্গল গ্রহ লাল গ্রহ কেন? না, মঙ্গল গ্রহের চারদিকে একটা ফেরিক অক্সাইড ঠিক নয়, ফেরিক অক্সাইড Fe3O4, তার একটা কোটিং আছে। সেই কোটিং, সেইটা লাল কম্পাউন্ড বলে ওইটা লাল দেখায়। বৈজ্ঞানিকরা আর্গু করছেন যে সিন্স দেয়ার ইজ ফেরিক অক্সাইড দেয়ার ইজ ওয়াটার, ওয়াটার না থাকলে ফেরিক অক্সাইড আসবে কোত্থেকে? আর ওয়াটার যদি থাকে তাহলে প্রাণ আছে, আর প্রাণ যদি থাকে, বা একদিন যদি প্রাণের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে আজকে হয়তো সেখানে মানুষও থাকতে পারে। এটা আমি ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি। রবীন্দ্রনাথ তার বিশ্ব পরিচয়ে একটি অসাধারণ কথা বলেছিলেন। এমন তো হতে পারে যে এক সময় মঙ্গল গ্রহে প্রাণ ছিল, তখন জল ছিল, তখন সেই জন্য আয়রন অক্সাইড ছিল, সেই জন্য গ্রহটা লাল, তারপরে জলও চলে গেছে,
প্রাণও চলে গেছে, এখন সে নিষ্প্রাণ। তাহলে আমাদের পৃথিবী কি আবার সেই আরেকটি লাল গ্রহে পরিণত হবে? সাধু সাবধান, আমাদের সাবধান হওয়ার সময় এসেছে। এখন কি করব? এই যে তৈরি জিনিস ভেঙে ফেলতে আর পারবো না, কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল পদ্ধতিতে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সকাভেশন যত উইথড্রয়াল যত কমাতে পারি, টু মিনিমাইজ দ্য উইথড্রয়াল অফ আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, তার জন্য রেন ওয়াটারের উপরে ডিপেন্ডেন্স বাড়াতে হবে ইত্যাদি। এই জন্য বিভিন্ন চেষ্টা হচ্ছে। যারা এখানে শুনছেন জানি না, এখানে মেদিনীপুরের মানুষ কেউ আছেন কিনা, তারা যদি থাকেন তারা দেখবেন বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপকেরা রসায়ন বিভাগে এই যে বৃষ্টির জল ধরার এটি সুন্দর প্রক্রিয়া তৈরি করেছে, এবং সেখানে তারা মডেল দিয়ে সেটা দেখিয়েছে এবং দেখাচ্ছে। এইভাবে প্রয়াস করছে, এই প্রয়াসটাকে আরো বাড়াতে হবে। এটাকে আরো দীর্ঘায়িত করা যায়। আমরা আর দীর্ঘায়িত না করে আরেকটা জিনিসে আসি, কারণ আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। আর একটা পয়েন্টে যাব, সেটা হচ্ছে শক্তি। একে তো ওই যে আমাদের মানে প্রথম বলতে গেলেই আমরা সেই গ্রিন হাউস গ্যাস বলি না, তার আগে অবশ্য সেটা বলতে গেলে অনেক তার আগে অন্য একটা কথা বলে নি। সেটা হচ্ছে কি, এই যে প্রত্যেক বছর আমাদের দীপাবলির সময় বাজির বিরুদ্ধে কত কথা বলা হয়, একদল কত কথা বলেন। এই যে আমাদের বিখ্যাত পরিবেশ সুভাষ দত্ত তো কত কথা বলেছেন, কত প্রয়াস করেছেন। কি না, তার ফলে সরকার সরকার একটা বিরাট কাজ করেছে বলতে হবে। কি কাজ না, তারা গ্রিন বাজির ব্যবস্থা করেছে। আরে গ্রিন বাজি, এটা সোনার পাথর বাটি। গ্রিন বাজি বলে কিছু হয় না। এমন কোনো বাজি নেই যে বাজি মানুষের ক্ষতি করে না। যদি আপনি ফুলঝুরি বলেন, যেটি নাকি আপাত দৃষ্টিতে নিরাপত্তম বাজি, সেফেস্ট ফায়ারওয়ার্ক, সেইটিও মানুষের ক্ষতি করে। আজকে যদি সব বাজি বন্ধ করে দিয়ে সবাই একটি করে প্যাকেট ফুলঝুরি জ্বালাতে শুরু করে, তাহলে মানুষের ক্ষতি হবে। তারপরে আবার কি, ওই যে নয়েজ পলিউশন, এই নয়েজ পলিউশন যে কত ক্ষতি করে। এইলিং মানুষ, তার তো হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। আপনাদের মনে আছে কিনা, এক সময় একটি সিনেমা বেরিয়েছিল, এই সিনেমাতে সেখানে দেখানো হয়েছিল যে ওই ধানি ফটকা এইভাবে মানে ফাটাচ্ছে, আর একজন প্রেগনেন্ট ওয়ামেনের যার ডেলিভারিতে অসুবিধা হচ্ছিল, সেই কানে আওয়াজ করে সেই আওয়াজ দিয়ে ডেলিভারি করা হচ্ছে, ন্যাচারাল ডেলিভারি করানো হচ্ছে। তার মানে অন্তঃসত্ত্বা রমণীর গর্ভপাত পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। গ্রিনবাজি কি? গ্রিনবাজি বলে কিছু হয় না। আর কি না, মানুষকে খানিকটা ধোকা দেওয়া। 90 থেকে 100 ডেসিবেল মানে কি? শব্দের তীক্ষ্ণতা কতটুকু? লোকে বলবে 10 ডেসিবেল। পুলিশও বলবে আপনারা কেন তো ইয়ে করছে, মাত্র তো 10 ডেসিবেল, ডিজে বাজাচ্ছে বাজাক না, কিন্তু 10 ডেসিবেল। আরে 90 থেকে 10 মানে 10 গুণ। এখানে আমাদের বিচারপতি বাজি নিষিদ্ধ করেছিলেন, তার রায় তো আর শেষমেশ টেকেনি। শেষমেশ করলো কি, আমার বিচারালয়ের ন্যায়ালয়ের উপরে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা নিয়েও বলতে পারি যে বিচারপতিরা সবসময় তো সব জিনিস জানেন না। তারা 90 থেকে 120 করে দিলেন।
বাজি ক্র্যাকারের নয়েজ লিমিট কত? মাত্র 30। তাহলে কেউ বলবেন 90 থেকে 100 যদি 10 হয়, তাহলে 90 থেকে 100 গুণি 30 গুণ মাত্র। 10 যদি 10 না হয় 10 গুণ, তাহলে 30 গুণ না, 30 গুণ নয়, এটা 3162 গুণ। 90 থেকে 120, 3000 গুণের বেশি। তো কাজেই এইগুলো কিন্তু এক ধরনের ধোঁকাবাজি, বাজি নিয়ে ধোঁকাবাজি। কাজে এর একমাত্র উপায় কি? সোচ্চার হওয়া, সে প্রশাসনের বিরুদ্ধেই হোক বা বিচারালয়ের বিরুদ্ধেই হোক। সোচ্চার না হয়ে এই জিনিস বন্ধ করা যাবে না। আর এই যেটা বলছিলাম যে শক্তির ক্ষেত্রে যদি আসি, হঠাৎ আমাদের এখানে একটা জিগির উঠেছে যে হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করা হয়েছে 100 বার। এই বেসাবি মানে আমার ইয়ে করতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমরা অনেক দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। কেন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে বিমাতৃ সুলভ ব্যবহার করছে, কিন্তু আমরা আবার একটা ইয়ে তুলছি যে আমাদের এখানে কেন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপিত হচ্ছে না। জানেন 1992 সালে মেদিনীপুরে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর স্থাপিত হওয়ার ব্যবস্থা একেবারে হয়ে গিয়েছিল। তখন এই প্রজ্ঞানন্দ ভবনে 3 দিন ধরে আমরা বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপকরা লাগাতার আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে আমরা প্রস্তাব নিয়েছিলাম এই পারমাণবিক শক্তির বিরুদ্ধে। এবং আমরা বলেছিলাম যে মেদিনীপুরের মতন শহরে, ওইখানে ওই এলাকাতে, ওই রকম ঘিঞ্জি এলাকায়, মনুষ্য বসতিপূর্ণ এলাকায় পারমাণবিক চুল্লি বসানো উচিত নয়। আমাদের লিডার হিসেবে তখনকার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সুশীল মুখার্জি মশাই, এবং তার কথাতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাব বর্জন করেছিলেন। আমি 40টি বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিভিন্ন জায়গায় আমি নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি পড়িয়েছি। সেখানে আমি ডিটেইলস পড়াতাম এই নিউক্লিয়ার এনার্জির কথা। হোমি যে ভাবার যে বিখ্যাত তত্ত্ব, যেখানে তিনি থোরিয়ামকে তেজস্ক্রিয় করে তার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই যে একটি বিরাট আবিষ্কার বা বিরাট প্রয়োগ থোরিয়ামের, এই বিষয় বলে টলে সমস্ত ক্ষেত্রে আমার শেষ বক্তৃতাতে আমি বলতাম, শোনো বাবারা, শান্তির জন্য পরমাণুর ব্যবহার বা পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, অ্যাটম ফর পিস, এটি সোনার পাথর বাটি। এটি সোনার পাথর বাটি। শান্তির জন্য পরমাণু শক্তি বা পারমাণবিক গবেষণা, এর কোনো মূল্য নেই। আজকে যে সমস্ত পরমাণু শক্তিধর দেশ আছে, তারা পরমাণু বোমা বানাতে পারে, হয়তো অনেকে বানিয়েছেন। আজকে যদি কোনো কারণে আমরা খুব ভালো হয়ে যাই, যদি বলি না ভাই আর আমরা ওই পরমাণু বোমা টোমা রাখবো না, পরমাণু বোমার থেকে উই উইল গেট রিড অফ দেম, ডিসআর্মামেন্ট আসুক, নষ্ট করে ফেলি। কি করে নষ্ট করবেন ওই পরমাণু বোমাগুলো? নষ্ট করার উপায় নেই। ওই ফ্রাঙ্কেস্টাইনকে বা ওই বোতলের দৈত্যকে বোতলে বসাতে পারবেন, ঢোকাতেও পারবেন না। কাজেই আজ তাহলে আপনি বলবেন, আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন, তাহলে
ফসিল ফিউলে জ্বালাবো না, কেননা কার্বন ডাই অক্সাইড বাড়ছে, সেই গ্রিন হাউস গ্যাস, ওটাও নিয়ে আবার বিরাট কথা বলা যায়, সেটা তো আর সময় হবে না আজকে, পরে আবার ভবিষ্যতে বলা যাবে। তাহলে ফসিল ফুয়েল জ্বালাতে পারবে না, ফসিলের থেকে তেল নিরাপদ, কিন্তু সেটাও ক্ষতিকর। এই করতে 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 তাহলে কি করব? আজ পর্যন্ত পৃথিবী পরমাণু শক্তির পেছনে যত খরচ করেছে, সেই খরচ যদি সৌর শক্তির পেছনে করত, আজকে সৌর শক্তি অনেক সহজে আমরা পেতাম। হ্যাঁ, এখন সৌরশক্তি অনেক জায়গাতে ব্যবহার হচ্ছে ঠিকই। আমি একটি স্কুলের সভাপতি, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সৌরশক্তি ব্যবহার করে সেখানে 11,000-এর বিল আমাদের 600 টাকাতে নেমে এসেছে। কিন্তু যদি আমরা ওই অর্থটা ব্যয় করতাম, তাহলে পরে আজকে সৌরশক্তি অনেক সহজ প্রাপ্ত হয়ে যেত। বায়ু শক্তি, সৌরশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। আরো বিভিন্ন শক্তি আছে যেগুলো, সেগুলো যদি পরে আবার সুযোগ হবে সেগুলোকে আমরা বলবো। কিন্তু এই পরমাণু শক্তির, অন্তত আমি পরমাণু শক্তির বিরোধী। কাজেই এই ইরান বলে না, কিছুদিন আগে ইরানকে নাকি আমেরিকা একেবারে জব্দ করে ফেললো, কি এখন ইয়ে করলো, আক্রমণ করলো, সেখানে নাকি ইয়ে তাদের পরমাণু ভান্ডার নাকি শক্তির নষ্ট করে দিয়েছে। আর ওরা বলছে না না, এমন কিছু হয়নি। কি করেছে? শুধু ওই যেখানে নাকি ইউরেনিয়াম থাকতো, সেই ভান্ডারটা নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশ, ইউরেনিয়াম ভান্ডারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যদি ইউরেনিয়াম ছড়িয়ে পড়ে, ইউরেনিয়াম গুরু গুরু হয়ে ইউরেনিয়াম পার্টিকেল যদি বাতাসে ছড়ায়, তাহলে কি হবে? সেটাও তো ক্ষতি করবে, প্রচন্ড ক্ষতি। কাজেই বারুদের স্তূপের উপর বসে থাকা আর কি। কাজেই এটির দিকেও নজর দিতে হবে। কাজে সেইখানে যে যা পাই তাই খাই করলে চলবে না, শক্তি দরকার। অতএব পরমাণুর শক্তি, পারমাণবিক শক্তি বদলে অন্য শক্তির দিকে আরো আছে, অপ্রচলিত শক্তি আছে, সেগুলো পরে নয়তো আবার কোনো একটা ক্ষেত্রে আমরা বলবো, সেটা নিয়ে একটি বক্তৃতাই দেওয়া যায়। তো এইরকম ভাবে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি নাকি আমরা আসি, তাহলে পরে দেখতে পাবো যে প্রকৃতি এবং মানুষের সহাবস্থান, পিসফুল এক্সিস্টেন্স বা কোএক্সিস্টেন্স, এইটি হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ প্রকৃতিকে ফিউরিয়াস করে মানুষ বাঁচতে পারবে না। কাজেই এই যে পলিউশনের দিক যদি আমরা যাই, তেমন এই শব্দের থেকে পলিউশন হবে, গন্ধের থেকে পলিউশন হয়, বায়ু পলিউশন, পার্টিকুলেট ম্যাটার। এই যে পার্টিকুলেট ম্যাটার, অদ্ভুত দেখুন, পার্টিকুলার ম্যাটার, হ্যাঁ, 2.5 PM যাকে আমরা বলি, আমাদের পার্লিমেন্টে সরকার বলল যে না, তারা নাকি শোনেনি। সরকার শোনেনি, জানে না যে দিল্লিতে এইরকম ভাবে বাতাস দূষিত হয়েছে। আপনারা কি পড়েছেন এই দুদিন আগের কাগজে যে বার্ষিক হিসেবে সরকারি অফিসারদের জন্য পিউরিফায়ার কিনতে কত টাকা খরচা হয়েছে? তো পিউরিফায়ার কিনতে যদি টাকা খরচা হয়, পিউরিফায়ার কেন, কি কাজে লাগে? আমরা প্রকৃত ডেটা পাচ্ছি না, উপাত্ত পাচ্ছি না। কাগজে দেখিয়েছে যে দিল্লিতে যেখানে নাকি মাপা হয়, এয়ারের কোয়ালিটি মাপা হয়,
অ্যাভারেজ কোয়ালিটি ইন্ডেক্স AQI যেখানে মাপা হয়, সেই মাপার যে ল্যাবরেটরিটি সেটিকে ইচ্ছে করে নষ্ট করে রাখা হয়েছে, যাতে করে নাকি প্রকৃত রিডিং না আসে, মানুষ না জানতে পারে এই পার্টিকুলেট ম্যাটার কি সাংঘাতিক ভাবে বাড়ছে। দিল্লিকে আমরা বলি মোস্ট পলিউটেড, তাহলে পরে কলকাতাও তার থেকে পিছিয়ে নেই। এক এক দিন দেখা যাচ্ছে যে কলকাতার বাতাস পার্টিকুলেট ম্যাটারের দিকে কন্টেন্টে এক্সিডস ইয়ার অফ ডেইলি ইভেন। নেগলিজেন্স কিরকম, ওই যে বলেছি যে কিছু ইচ্ছে করে আর কিছু ইগনোরেন্স। ইন্দোর, আমাদের ভারতবর্ষে ইন্দোর হচ্ছে সবচেয়ে পরিষ্কার শহর, সবচেয়ে ক্লিন শহর বলে তকমা পেয়েছে। সেইখানে জল খেয়ে মানুষ মারা গেছে। বলছেন প্রশাসন না জলের দোষ নেই, পরে কি দেখা গেল না যে পাইপ দিয়ে জল গেছে তার ওপরে ল্যাট্রিন তৈরি করা হয়েছে, পাবলিক ল্যাট্রিন, সেইখান থেকে পার্কুলেট করে সেই জল অশুদ্ধ করেছে। তো এই সাধারণ বুদ্ধিটুকু যদি মানুষের না থাকে, এরকম ভাবে কত বুদ্ধির অভাব তো রয়েছে। আরো একটা জিনিস দেখুন যে ইনডিসক্রিমিনেট আরবানাইজেশন কি করে, মানে তার আগে আরেকটা কথা বলি, এই যে রাস্তা তৈরি, ওই যে আরবানাইজেশন, আবার এখানে আমার সময় হয়ে গেছে আর আমি বলবো না, একটা জিনিস বলে শুধু শেষ করি যে হিমাচল প্রদেশ এন্ডেঞ্জার্ড, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও যোশীমঠ, আমরা জানি না যে যোশীমঠের কি অবস্থা হয়েছে। যোশীমঠের দেয়ালগুলো, মেঝেগুলো সব ফাটা, এগুলো আমরা জেনেছি, কিন্তু তার খবর ছাপা বন্ধ, খবর প্রকাশ বন্ধ। সেইখানে আমরা দেখেছি এই যে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে, এই রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে কি করছে, এই দেখুন একটা সহজ ধারণা, একটা পিরামিড ধরুন, একটা পাহাড় পিরামিডের মতো, তার ভর কেন্দ্র বা ভার কেন্দ্র, হ্যাঁ, সেন্টার অফ গ্রেভিটি কোথায় থাকবে না এই এখানে নিচের এই যে এর ঠিক মধ্যবিন্দুর থেকে এরকম শীর্ষ, এই শীর্ষর হ্যাঁ h/4 উচ্চতা 1/4 এইখানে, এইরকম জায়গায়, তার মানে এইখানে এটি হচ্ছে তার ভর কেন্দ্র। এইবার আমি নিজে গিয়ে দেখেছি, আপনারা অনেকে দেখেছেন, রাস্তা তৈরি হচ্ছে, ওরে বাবা 4 ধাম একত্রে করা হচ্ছে, মানুষের তীর্থযাত্রা কত সহজ হয়ে যাচ্ছে, সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। এইবার রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে পাহাড়কে চেঁচে দিচ্ছে, পাহাড়কে কেটে নিচ্ছে, পাহাড়কে এইরকম এরকম পাহাড় ছিল তো, পাহাড়কে এইরকম করে কেটে নিল। তাহলে এইবার কি হলো, তার ভার কেন্দ্র সরে গেল, ফলে সমস্ত যে সিস্টেমটা এটা হয়ে গেল আনস্টেবল, যে কোনো মুহূর্তে পাহাড় ভেঙে পড়বে। আমরা এই রকম এক কি বলবো, মানে তাসের ঘরের মধ্যে বাস করছি। যে কত আলোচনা করা যায়, হ্যাঁ ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব, কিন্তু ওই যে সাধু সাবধান, আমাদের সুর তুলতে হবে, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আমাদের সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং সুর তুলতে হবে। কেননা মানুষই তো ক্ষমতা ধরে, বন্দুকের নল তো শক্তির উৎস নয়, শক্তির উৎস মানুষ। যদি না বোঝা
তাহলে পরে বোঝাতে হবে। সেই রবীন্দ্রনাথে বলেছে, ওরে নবীন ওরে কাঁচা পুচ্ছ টিনে তুলে তুই নাচা, আদমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা। যেসব আদমরারা শুনছেন না তাদের ঘা দিয়ে বাঁচাতে হবে।